Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 4 of the revised PGTRB syllabus, and we begin a discussion on Matthew Arnold's The Study of Poetry. See, this is a very important work by Matthew Arnold, and we need to know the publication details. Matthew Arnold Study of Poetry அப்படிங்கிற இந்த ஒரு எஸ்ஸே எப்போது எழுதப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். So, let's get to know it. This work was written somewhere in 1879 and it was published in 1880. This is available information. Now, let's get to know who is Matthew Arnold. Okay, Matthew Arnold is a very important critic. When we think about Matthew Arnold, the first possible question is, what is the age in which Matthew Arnold lived? He lived during Victorian era. He is a Victorian literary critic and poet. And he is considered to be a cultural critic. Let me put all these informations here. Matthew Arnold is considered to be a cultural critic. A man who spoke a lot about culture. Today we speak about cultural studies. Cultural studies and in cultural studies, when we think about cultural studies, we have to think about Matthew Arnold because he has spoken a lot about culture. Culture, which is the walk of life. அந்த கல்ச்சரை பத்தி ரொம்ப அதிகமா பேசினவர். ரெண்டாவது, he is also a pioneer in comparative literary criticism. Comparative critic. Okay, because we will discuss it in the course of this essay. இவர் வந்து கம்பேரிட்டிவ் லிட்ரேச்சருக்கும் ஒரு காரணகர்த்தாவாக இருந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத பத்தி கம்பேரிட்டிவ் லிட்ரேச்சர் ஆர் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடீஸ் அந்த மாதிரி ஏரியால நீங்க போகும்போது யூ வில் ஆல்சோ ஸ்பீக் அபவுட் மேத்யூ அர்னால்ட். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான ஒரு கிரிட்டிக் அண்ட் போயட். நவ் இவரு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி he has written lot of lyrical poems and a man who spoke about cultural criticism. Okay, and then என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, where was he born அப்படின்னா, he was born in an intellectual family and he was educated in Oxford University. Okay, ரொம்ப பெரிய இடத்துல தான் படிச்சிருக்காரு, ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில படிச்சிருக்காரு. And we know about his father. His father was the headmaster of Rugby School. Okay, you must be knowing about it. He also later wrote a poem titled Rugby School in memory of his father. Are you there, teachers? Did you get that? Am I audible to you? Yes, sir. ஓகே, அப்போ இவர் வந்து அந்த ஃபேமஸ் ஒரு ஹெட்மாஸ்டருடைய மகனாக இருந்திருக்கிறார். அவங்க ஃபாதருடைய பேரு தாமஸ் தாமஸ் அர்னால்ட். அண்ட் அவருக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்கூலை இவர் தான் நடத்தி இருக்காரு. அண்ட் தென் வி கம் டு நோ தட் ஹி ஆல்சோ பிகேம் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ். That was one of his jobs. And then you find that he also wrote very famous critical essays titled Essays in Criticism, published in 1865. Culture and Anarchy. These are very important texts when it comes to cultural studies. ஏன்னா நீங்க நெட் எக்ஸாம் படிக்க போனீங்க அப்படின்னா நெட் எக்ஸாம்ல பேப்பர் 2, பேப்பர் 1 இஸ் காமன் ஃபார் ஆல். பேப்பர் 2ல யூ வில் ஸ்பீக் அபவுட் கல்ச்சர். அப்போ கல்ச்சரை பத்தி பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எஸ்ஏ இந்த நீங்க கல்ச்சர் அண்ட் அனார்கி அப்படிங்கிற இந்த டெக்ஸ்ட்டை நீங்க படித்தே ஆக வேண்டும். படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜேஆர்எஃப்லாம் ஈஸியாக கிடைச்சிரும், ப்ரொவைடட் யூ ஆர் பிலோ 31. ஓகே, ஸோ he is a very good critic அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. ஓகே, and then coming to the study of poetry. The study of poetry பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாமே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, why this essay அப்படின்னு நம்ம கேட்கணும் இல்லையா. ஒரு எஸ்ஸே நம்ம கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏன் சார் இந்த எஸ்ஸே எழுதினாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, this essay was written to reinstate the primacy of poetry, particularly
he wanted to speak about the greatness of classical poetry. ஏன்னா அந்த கண்டெம்பரரி போயட்ரி, அந்த கண்டெம்பரரி கிரிட்டிக்ஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, கண்டெம்பரரி போயட்ரி வாஸ் கிரேட் அப்படின்னு செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க வாழ்ந்த காலத்துல வாழ்ந்த ரைட்டர்ஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. நம்ம காலத்துல இருக்கக்கூடிய நடிகரை நமக்கு எப்படி ரொம்ப பிடிக்குமோ, அப்ப எது சிறந்த திரைப்படம், யாரு சிறந்த பாடலாசிரியர், யாரு சிறந்த இசையமைப்பாளர் அப்படின்னு இப்ப கேட்டீங்கன்னா, ஒரு டிபேட் வச்சீங்கன்னா அதுதான் எப்பொழுதுமே பட்டிமன்றம். வேற எதுவுமே வைக்க முடியாது. பொங்கல், தீபாவளி, அந்த மாதிரி முக்கியமான புத்தாண்டு இந்த மாதிரி வரும்போது பட்டிமன்றம். பழைய திரைப்பட பாடல்களா, புதிய திரைப்பட பாடல்களா, பழைய பாடல் வரிகளா, புதிய பாடல் வரிகளா அப்படின்னு வரும்போது ஒரு குரூப் என்ன பண்ணணும்னா, புதிய பாடல் வரிகளே, புதிய இசையமைப்பாளர்களே அப்படின்னு சொல்ற ஒரு குரூப் இருந்தாங்க. தட் இஸ் கால்டு என்ன எஸ்டிமேட். ஒரு 3 எஸ்டிமேட்டை பத்தி பேசுவாரு. ஹிஸ்டாரிக்கல் எஸ்டிமேட், பர்சனல் எஸ்டிமேட், ரியல் எஸ்டிமேட். ஒரு ஒர்க்கை நம்ம எப்படி எஸ்டிமேட் பண்றோம் அப்படின்னா, நம்முடைய பர்சனல் விருப்பு வெறுப்பு, பர்சனல் லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஒர்க்கை நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்றோம்னு வச்சுங்களேன். இட்ஸ் கால்டு வெரி சிமிலிட்டியூட். வேற இடங்கள்ல சொல்லுவாங்க வெரி சிமிலிட்டியூட்னா நமக்கு நெருக்கமா இருக்கிற ஒரு சில ரைட்டர்ஸை நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதே ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ரைட்டர்ஸ் அல்லது ஒரு ஜென்ரேஷனுக்கு முன்னாடி இருந்த ரைட்டர்ஸை பெரிய அளவுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்காது. ஐயோ ஐயோ, ஐ ஷுட் ஆல்சோ மேக் இட் வெரி கிளியர். அப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு, அந்த பர்சனல் எஸ்டிமேட் அப்படிங்கும்போது என்னுடைய சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் ஒரு சில கண்டெம்பரரி ரைட்டர்ஸ் செலிப்ரேட் பண்றது எனக்கு பக்கத்துல இல்லை, அதனால கிளாசிக்கல் ரைட்டர்ஸை சரியே இல்லை அப்படின்னு, அல்லது அவங்கள பத்தி பேசாம விடுறது, இது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக எழுதப்பட்டதுதான் இந்த ஒர்க். Are you there, teachers? Did you understand that? Yes, sir. Okay, so he tries to give a lesson to the contemporary critics, telling that really great poetry should be modeled on the classical poetry. இன்னைக்கு நீங்க நல்ல போயட்ரி எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னா, எது நல்ல போயட்ரி அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும்பொழுது நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு டச் ஸ்டோன் இருக்கு சார், அந்த டச் ஸ்டோன் அப்படிங்கிற மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி அந்த கிளாசிக்கல் ரைட்டர்ஸ் ஒரு சில பேர் இருக்காங்க, அவங்க எழுதின போயட்ரி மாதிரி, அவங்க எழுதின டிராமா மாதிரி, அவங்க எழுதின அந்த எஸ்ஏஸ் மாதிரி நீங்களும் உங்களால எஸ்ஏ எழுத முடிந்தது என்றால் உங்களுடைய ஒர்க் வந்து கிரேட் ஒர்க். அதர்வைஸ் யூ ஹாவ் டு ரீவொர்க் இட் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக எழுதப்பட்டதுதான் இந்த ஒரு ஒர்க். ரைட், நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டீப்பா டிக் பண்ணணும், ஏன்னா அதுதான் நம்மளுடைய ஸ்டைல். அப்படி படிச்சீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா யூ வில் கெட் த ஹையஸ்ட் பர்சன்டேஜ் அண்ட் யூ வில் கெட் த ஜாப் ஃபார் ஷுர். இல்ல மேலோட்டமா ஏதாவது ஒரு நோட்ஸ் லைட்டா அப்படி படிச்சீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். நம்ம பிள்ளைகள் எப்பொழுதுமே அந்த மாதிரி மேலோட்டமா போடுறவங்க இல்ல, நல்ல ஆழ்கடல்ல நங்கூரம் பாய்த்து நல்ல மீன் பிடிக்கக்கூடியவங்க. அதனால இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்போம். என்ன அப்படின்னா, this essay, when was this essay published? The study of poetry? 1879. It was written and published in 1880. Am I right? Yes, sir. Yeah, exactly 40 years before that. ஒரு 40 வருஷம் மேத்யூ அர்னால்டு ஸ்டடி ஆஃப் போயட்ரி எழுதுவதற்கு 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிபி ஷெல்லி had written a beautiful treatise on poetry. It is called The Defense of Poetry, A Defense of Poesy அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And that work was actually a continuation of another work written by another English critic. அவர் பேர் என்ன? பிபி ஷெல்லிக்கு முன்னாடி போயிட்ரியை டிஃபெண்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சவரு. நம்ம அவரை பத்தி படிச்சிருக்கோம். Sir Philip Sidney. What is the work title? An Apology for Poetry. An Apology for Poetry. Can you tell me when was it published, madam? An Apology for Poetry. 1794. Are you sure, ma'am?
Yes. 1595, sir. 1595. So that was the year in which there was a need to defend poetry. அப்போ அவருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அதற்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய அப்படியே கண்டினியூவேஷனா PB Shelley wrote a defense of poetry, and now there is a third defense for poetry. இதுல மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா the role of poetry is elevated. poetry அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண ஒரு ஜானர் கிடையாது, சாதாரண ஒரு லிட்டரரி ஃபார்ம் கிடையாது. இட் இஸ் டிவைன் அப்படின்னு இந்த மூவருமே அதை வந்து ரொம்ப பெருசா உயர்த்தி சொல்லக்கூடிய ஒரு பாங்கை பார்ப்பீங்க. அண்ட் when it comes to PB Shelley, he makes it very clear and he says poets are the unacknowledged legislators of the world. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். ஓகே, நம்ம ப்ராமித்தியஸ் அன்பவுண்ட் படிக்கும்போது I made a mention about it. And now you find that this particular work பத்தி சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஜான் ரஸ்கின் இருக்காரு, another very famous Victorian critic. He was an art critic, and John critic அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, in a work titled Modern Painters, which was actually written between 1843 to 1860, he stated that the highest obligation of the artist is to express fundamental truths. And the same idea is developed by Matthew Arnold in the study of poetry. John Ruskin, Modern Painters அப்படிங்கிற அந்த ஒர்க்ல என்ன சொன்னார்னா, what is the highest obligation of a writer or an artist? To express the fundamental truths, the basic truth வந்து உலகத்துக்கு சொல்லணும். The basic truths are universal truths. ஏற்கனவே அரிஸ்டாட்டில் சொன்னதுதான். The truth of poetry is universal and personal. பிலிப் சிட்னியும் அதை பத்தி சொன்னாரு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா PB Shelleyயும் அதை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. அதே இன்ஃபர்மேஷனை வேற ஒரு விதத்துல யாரு சொல்ல போறா? மேத்யூ அர்னால்ட் சொல்ல போறாரு. Are you there, teachers? Did you get that? Yes, sir. Okay. அதே நேரத்துல நீங்க இந்த டைம் காலத்துல நம்ம மேத்யூ அர்னால்டுடைய காலகட்டத்துல வாழ்ந்த ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, while acknowledging the universal, they also gave importance to the personal. யாரு அப்படின்னா வால்டர் பேட்டர். வால்டர் பேட்டர் was actually one of the proponents of art for art's sake movement in the English world. Art for art's sake movement was not an English product. Where did art for art's sake movement come from? Art for art's sake movement எங்க இருந்து வந்துச்சு? எந்த நேஷன்ல இருந்து வந்தது? Aesthetic movement, sir. It was aesthetic movement. And where did aesthetic movement come from, ma'am? That was the question. You're right. Okay. It came from the French world. The French world தான் அங்க இருந்து தான் என்ன பண்ணுது? It came to England, and the Englandல one of the proponents of art for art's sake movement is Walter Pater. And Walter Pater என்ன பண்ணார்னா, he stressed the importance of subjectivity and individuality. இதுல மூன்று வார்த்தைகள் இருக்கும். ஒண்ணு வந்து நம்ம அங்க சொல்லல, என்ன அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவிட்டி. அப்ஜெக்டிவிட்டி அப்படின்னா கொஞ்சம் டிட்டாச்சா நின்று ரியாலிட்டியை பார்ப்பது. சப்ஜெக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்னுடைய ஃபீலிங்ஸ் இமோஷன்ஸோடு சேர்த்து ரியாலிட்டியை புரிந்து கொள்வது. Did you understand the difference between these two words? Objectivity and subjectivity. அப்ஜெக்டிவிட்டினா கொஞ்சம் டிட்டாச்சா நிற்பது. சப்ஜெக்டிவிட்டி அப்படின்னா அந்த பிரச்சனைக்குள்ளார இறங்கி நானாக ஃபீல் பண்ணுவது. இதை வேற மாதிரி சொன்னோம்னா சிம்பத்தி அண்ட் எம்பத்தி. சிம்பத்தினா அப்படி தள்ளி நின்று பார்த்து அச்சோ அப்படிங்கிறது. எம்பத்தினா அந்த இடத்துல நான் இருந்தா நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஃபீல் பண்றது. தட் இஸ் கால் எம்பத்தி. தட் இஸ் கால் சப்ஜெக்டிவிட்டி. Did you understand the teachers? Yes, sir. Now we are getting into the study of poetry proper. கொஞ்சம் லென்த்தியா இருக்கிற மாதிரி தெரியும், பட் எவ்ரி இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி வைட்டல். அதனால கொஞ்சம் பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இதுல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் கூட மிஸ் ஆகாது. நம்ம படிக்கும்போது அப்படிதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். நாட் அ சிங்கிள் பாயிண்ட் should be missed.
Okay, now let's begin. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா the study of poetry was republished, actually was published earlier, but it was republished in Matthew Arnold's Essay in Criticism, the second series. Okay, and today it is a very popular essay. Okay, first time it was published என்னன்னு சொல்லிட்டோம். Second time பார்த்தீங்கன்னா it was again republished in the second series அப்படின்னு இருக்கு. And when it was republished in the second series, okay, ஏன் republishனா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்க சார் பப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னு கேட்கணும் இல்லையா? செகண்ட் டைம் it was included in a collection called Essays in Criticism, second seriesல அதை பப்ளிஷ் பண்ணாரு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் அது என்னவா வந்தது அப்படின்னா, it did not appear as an individual essay, but it appeared as an introduction to an anthology of English poets. ஒரு anthology வந்தது. ஏன் இங்கிலீஷ் போயட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு anthology, அந்த anthologyக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் ஆக வந்த ஒர்க் தான் இந்த the study of poetry. Did you get that, teachers? And இந்த ஒரு essay அப்படிங்கிற விஷயத்துல நமக்கு நிறைய terms வரப்போகுது. We are going to explain all these terms. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Matthew Arnold is known for introducing certain terms in this essay. அதுல ரொம்ப முக்கியமான term is Philistine. What term did Matthew Arnold introduce? Which of the following terms did Matthew Arnold introduce? அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, he introduced the term Philistine, not in this essay, but he actually introduced it in another work called Culture and Anarchy. What is Philistine அப்படின்னு கேட்கலாம். கேட்கக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஏன் அப்படின்னா, ஒரு ஆத்தர் அந்த ஆத்தருடைய ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆத்தரோட ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் கொஸ்டினா வரும். அதனால தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. And this Philistine is not a proper term, but it's a derogatory term. ரொம்ப கேவலமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை. அதுதான் derogatory அப்படின்னு சொல்றது. கொஞ்சம் வல்கரான யூசேஜ், ஸ்லாங் டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லலாம். எதற்காக இந்த ஸ்லாங் டேர்ம் யூஸ் பண்ணாரு அப்படின்னா, to denote a narrow-minded person who is hostile to a culture. ஒரு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கல்ச்சருக்கு எதிரான ஒரு குறுகிய மனப்பான்மையுடைய ஒருவரை வந்து இவர் என்னன்னு சொன்னாரு, Philistine அப்படின்னு சொன்னாரு. And the same attack, he was actually attacking that narrow-minded people. இன்னொரு கல்ச்சர், வாழ விடு, நீயும் வாழ நானும் வாழ்றேன், ஏன்னா என்னுடைய கல்ச்சர் வேற உன்னுடைய கல்ச்சர் வேற, we are living in a multicultural space. அப்படி இருந்தா நல்லது. இது நான் தான் இங்க மெஜாரிட்டியா இருக்கேன், அதனால நீங்க you have to leave away your culture, you have to come into the main fold அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட்டோட வந்து வச்சு அடிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவன் நேரோ மைண்டட் ஃபெல்லோ. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெல்லோவை இவர் என்னன்னு சொன்னாரு, Philistine அப்படின்னு சொன்னாரு. இந்த Philistine அப்படிங்கிற டேர்மை இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஸ்டடி ஆஃப் போயட்ரியிலையும் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. Are you there, teachers? Yes, sir. Yes. Now we are going to study some of the important terms. டெக்ஸ்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிட்டோம்னா உங்களுக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் ஈஸியா புரிஞ்சிடும். I have tried to summarize certain ideasக்கு வந்து டெக்ஸ்ட்ல இருந்து அப்படியே ரெஃபரன்சஸ் அங்க உள்ள கொடுத்திருக்கேன், so that you will be able to draw a parallel between the original text and the study material that I'm using for you. இது பக்காவா கம்பைல் பண்ணியிருக்கிறேன். So this will be useful for you. Now coming to the first term which is used in the study of poetry, ரொம்ப முக்கியமான term I would say. Okay, according to Matthew Arnold, poetry is the criticism of life. This is a very famous definition of poetry. What is poetry? Poetry is the criticism of life. What do you mean by criticism of life அப்படின்னு கொஸ்டின் வரும். இந்த டெஃபினிஷனை வந்து மேத்யூ அர்னால்ட் இந்த எஸ்ஏல தான் கொடுத்திருக்காரு. இதுவும் நமக்கு தெரியணும். What do you mean by criticism of life அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the meaning is, okay, the term criticism of life is used to describe a poet's fundamental attitude towards the most significant matter in life.
What is the poet's attitude towards the most significant matters in life, particularly some of the important elements like love, death, fate, free will. இதை பத்தியெல்லாம் இந்த போயட்டுடைய ஃபண்டமெண்டல் ஆட்டிடியூட் என்ன, அதுதான் வந்து அவர் என்னன்னு சொன்னாரு, கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் லைஃப். Okay, and then there is something called the high seriousness. We will get to know it a little later. The second term, what is the second term that Matthew Arnold has used in this essay? It is titled high seriousness. What is the second term? High seriousness. What is high seriousness? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, your work should contain high seriousness. A writer, a poet, okay, or a dramatist should contain high seriousness. அப்படின்னா what is that அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, your work with high seriousness presents a criticism of life. Criticism of life னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம், fundamental, what is it? It's a fundamental attitude towards the most significant matter in life. அந்த சிக்னிபிகன்ட் மேட்டரை இவரு கம்யூனிகேட் பண்ணும் பொழுது எவ்வளவு சீரியஸா அதை கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்காரு. தட் இஸ் a work with high seriousness presents a criticism of life that is capable of reaching the highest aspiration of human beings are capable of. நம்மளால எவ்வளவு தூரம் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட், அந்த இமோஷனை ரீச் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப க்ளோஸா கொண்டு போய் இருக்காரு அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் ஹை சீரியஸ்னஸ், ஹைட்டன்ட் இமோஷன்ஸ். அந்த அளவுக்கு இப்போ லவ்வை பத்தி அப்படின்னா ஹைட்டுக்கு கொண்டு போகணும், கொண்டு போனாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தட் இஸ் கால்டு ஹை சீரியஸ்னஸ். இல்ல இந்த மேம்போக்கா முனிப்பல் மட்டும் மேய்ஞ்சிட்டு லவ்வை பத்தி லைட்டா அப்படியே கிளுகிழுப்பா அப்படி 4 வார்த்தை சொல்லிட்டு போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தட் இஸ் லேக்கிங் இன் ஹை சீரியஸ்னஸ். Did you get the teachers? According to Matthew Arnold, who are the writers who contain high seriousness? இதான் கொஸ்டினா கேட்டிருந்தாங்க போன டிஆர்பில. Who are the writers who reached high seriousness in poetry? அப்படின்னு கேட்கும்போது he named them as Homer from Greek world, Dante in the world இருந்து, from which part of the nation, which part of the world? Dante comes from the Italian front, and when it comes to English front, he was speaking about Shakespeare and Milton, who really reached the high seriousness in art. அப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரும், ஏன் சார் நம்மால ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சர் இருக்காரு சாசர், சாசரை பத்தி பெரிய அபிப்பிராயம் வச்சிருந்தாலும் என்ன சொன்னாரு, சாசர் lacked in high seriousness. That is one of the criticism made by Matthew Arnold. Did you understand the teachers? சரி, ஏன் சார் இந்த ஹையஸ்ட் இந்த ஹை சீரியஸ்னஸ் போகணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, this high seriousness, only when high seriousness is reached, it will console human beings. High seriousness reach பண்ணலனா அது human beings க்கு கான்சலேஷனா இருக்காது. It will give them immediate pleasure, but it will not give them lasting pleasure. Immediate pleasure. ஒரு சில பாடல் வரிகள்லாம் இருக்கு, அந்த வரிகள் வந்து கேட்கும்போது கொஞ்ச நாளைக்கு மனசுக்கு இதமா இருக்கும், ஆனா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த பாட்டு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பெருசா ஒரு தாக்கம் ஏற்படுத்தாது. ஆனா ஒரு சில பாடல்கள்லாம் இருக்கு, கண்ணதாசனின் தத்துவ பாடல்கள், அது எப்ப கேட்டாலும் சரி, பட்டுக்கோட்டையாரின் பாடல்கள், அது பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நம்ம ரொம்ப மனசை டச் பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங், டிஸ்டர்ப்டு ஃபீலிங்கா இருக்கும்போது நம்மள அப்படியே கூல் பண்ற மாதிரி இன்னமும் இருக்கு. அப்படின்னா they have reached high seriousness, whereas the other poets, other lyricists, they have not reached high seriousness. Did you understand the teachers? Yes, sir. Yeah, I think we will break here and then get back.